आज आम पढ़ा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स डीएससी पेपर 1 ल यूनिट 4 ओडिया ओषा व्रत। ओडिया संस्कृति रे ओषा व्रत व पर्वपर्वाणीर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। संस्कृत शब्द उपवास ओषा शब्दर उत्पत्ति ठीक सेमिति बु धातु सहित अच प्रत्यय संजोग व्रत शब्द निष्पन्न होइछि, जार अर्थ हेउछि नीति नियम उपवास बा कर्तव्य पालनर बा कल्प संकल्प को बुझाए। पद्म पुराण रे वर्णित अछि उपवासोह तथा तुल्यम तपः कर्म न विद्यते, अर्थात ओषा व व्रत भली महान कर्म संसार रे आउ किछि नाही। अग्नि पुराण रे लेखा अछि शास्त्रोदितः हि नियम व्रत तत् व तपः बतम, अर्थात शास्त्र उन्मोदित नियमानुसार ओषा व्रत पालन करिबा उचित। स्वाद पुराण रे वर्णना जे सर्वदा व्रत पुराण च शिवम स्मरति सह भक्तम, अर्थात जीए व्रत उपासना पूर्वक शिव को स्मरण करती सीए ही प्रकृत भक्त। कर्म पुराण रे वर्णित व्रतोपवास नियम हो मयि स्वाध्याय तर्पणे, अर्थात व्रत उपवास नियम अनुसार होम यज्ञ तपस्या पूर्वक पालन करा जाए। अमरकोश गीत रे मध्य उल्लेख अछि नियम द्वारा पालन करा जाउथुवा पुण्य कर्म ही ओषा व व्रत। ओडिशा संस्कृतिर ओषा व्रत तथा पर्वपर्वाणी आम लौकिक और आध्यात्मिक उन्नतिर एक श्रेष्ठ माध्यम। व्रत 3 प्रकार नित्य नैमित्तिक काम्य। ठीक सेमिति ओषा मध्य विभिन्न प्रकार ओषा व्रत सहित ओडिशार अनेक पर्वपर्वाणी जड़ित। ओडिशारे नारी मानक द्वारा अनेक ओषा व व्रत पालन करा जाए। आम धर्म सहित संस्कृति सहित आम पर्वपर्वाणी घनिष्ठ संपर्क रही। विभिन्न प्रकार ओषा व्रत व पर्वपर्वाणी मेला महोत्सव खाद्यपेय वेशभूषा चालीचलन ओडिशा संस्कृतिर परिचायक। ओडिशारे प्रचलित विभिन्न व्रत व ओषा भितर खुदुरुकुणी ओषा, खारखाई ओषा, षठी ओषा, बड़ ओषा, मंगलवार ओषा, महाकाली व्रत, दुर्गाष्टमी व्रत, सुदशा व्रत, निशा मंगलवार व्रत, पणा संक्रांति, अक्षय तृतीया, रज पर्व, रथयात्रा, नेत्र उत्सव, गर्भणा संक्रांति, प्रथमाष्टमी, माघ सप्तमी, माणबसा गुरुवार, सावित्री व्रत, राई दामोदर व्रत, स्नान पूर्णिमा, दशहरा पर्व, धनुଯାत्रा, श्रीराम नवमी, कुमार पूर्णिमा, नुआखाई इत्यादि। एक खुदुरुकुणी ओषा। ओडिया किंवदंती खुदुरुकुणी ओषार महत्व गुरुत्व। देवी मंगला को भाद्रव मास रविवार सकाळ कुमारी कन्या माने पूजा अर्चना करती। नदी तुठरे बा पोखरी तुठरे कादुआ मूर्ति स्थापन करी कुमारी कन्या माने पूजा अर्चना करिथांती। ओडिशार कटक बालेश्वर पुरी गंजाम इत्यादि लोक मानक एही पर्व पालन करती। किंवदंती अनुसार साधव माने नौवाणिज्य करबाकू जाई धन रत्न राज्य को आणुथिले। समुद्र यात्रा समय साधव माने वाणिज्य व्यवसाय व जीमित क्षमित न पड़ती बा उपयुक्त भावे वाणिज्य करी प्रस्थान करि पारंती। सेति निमित्त घरर कुलबधू व नारी माने तथा कुमारी कन्या माने देवी खुदुरुकुणी को प्रार्थना करती। ओडिया किंवदंती तोपई कहानी खुदुरुकुणी ओषा सहित जड़ित। साधव भाई माने वाणिज्य करबाकू गला परे अली अली भौणी तोपई को निर्यातना देबा, एपरिकी खाइबाकू न देई छेली मुणिबा पाई जंगल को पठाइबा तोपई जीवन रे दारुण दुख आनिथिला। तोपई छेली जंगल रे हजिजिबा परे नदी तटरे कुमारी कन्या मानंकु खुदुरुकुणी देवंक पाखरे पूजार्चना दर्शन करी तोपई मध्य खुदुरुकुणी ओषा करिथिला। फलरे भाई मानंक प्रत्यावर्तन परे भौणी तोपई सौभाग्य फेरी आसीथिला। एही कहानी रु नेई रचित खुदुरुकुणी ओषा ओडिशा रे एक बड़ ओषा। खरखरी ओषा। ओडिशा रे गंजाम जिल्ला रे कुमारी कन्या माने देवी खरखरी को संतुष्ट करी भौभाग्य व सौभाग्यवती हेबा पाई तथा उपयुक्त स्वामीटीए पाइबा पाई एही ओषा पालन करती। चैत्र मास रविवार दिन एही ओषा पालन हुए।
ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚଉରା ମୂଳରେ ଫଳମୂଳ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଷଠୀ ଓଷା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଷଠୀ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପିଲାଟି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଓ ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ପାଲା ଗାଆଣ ଷଠୀ ପଶି ପୂଜା ଓ 21 ଦିନରେ ଏକୋଇଶିଆ ପାଳନ ବିଧି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଘରର ମା' ମାନେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଓଷା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିତ ଓଷାକୁ ବଡ଼ ଓଷା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁ ଗାଁରେ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ବଡ଼ ଓଷା ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଓଷା। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ବିଧି ଓ ନାରିକେଳ ନାନାଦି ଫଳ ସଜ୍ଜିତ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ ବିଧି ବଡ଼ ଓଷାରେ ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ମିକ ରାଜାଙ୍କର ରାଜକନ୍ୟାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ବ୍ରତଧାରୀ ନାରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଓଷା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୁଏ। କଥିତ ଅଛି ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରାଗବ୍ୟାଧି ତଥା ନିନ୍ଦିତତାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ମନସ୍କାମନା ବା ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଧବଳେଶ ନମସ୍ତେଷୁ ରାଧାନମ ତେ ନମଃ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ରତ। ପତିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ପତ୍ନୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାଧବମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ବ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ଜାତି ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସତୀ ଅନୁସୟା, ସତୀ ଦୟାନୁ ଦେବୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୀରାବାଇ ଇତ୍ୟାଦି ନାରୀମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ବନ୍ଦନାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କେଉଁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ନିଜ ମୃତ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯମ ନିକଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବର ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା। ପତିମାଦାୟ ଗଚ୍ଛନ୍ତମ୍ ଅନୁଗନ୍ତମ୍ ଅହଂ ଯଦା ତ୍ୱ ଦେବର୍ନିଃ ସଖ୍ୟାମି ତଦା ଭିକ୍ଷାମି ଜୀବତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଯମରାଜ, ମୋର ପତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଆପଣ ଯେତେ ବାଟ ଯିବେ ମୁଁ ସେତେ ଦୂର ଯାଉଥିବି। ଯମରାଜ 100 ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୁଅ ବୋଲି କହିବା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇପାରିବି? ବାସ୍ତବିକ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ନିକଟରେ ଯମରାଜ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାପୁଆକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଅଥବା ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, ସପୁରି, କଦଳୀ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ମାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ବ୍ରତ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ସହିତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନଧାନ୍ୟ, ଐଶ୍ୟ, ଗାମ୍ଭୀ, ହସ୍ତୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରିଣୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ସାଧାରଣତଃ ସାଧବ ନାରୀମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗର ବିକ୍ରମ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିକୁଟେଶ୍ୱର ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ ରତ୍ନାବତୀ ଓ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଧରି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ରାଣୀ
ରତ୍ନାବତୀ ଓ ପଦ୍ମାବତୀ ଥରେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଏକ ବ୍ରତ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସମୟ ଥାଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଓ ଗୁରୁବାର। ରାଣୀ ଦ୍ୱୟ ପୂଜା ଆଡ଼ମ୍ବନ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବଖାଣିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ରାଜା ଓ ରାଣୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଧନବାନ କରାଇଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛନ୍ତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ମାଣ ବା କୋଠାରେ ଧାନ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରରେ ଘରର ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଗୁରୁବାର ହିଁ ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଝୋଟି ଚିତା ଦ୍ୱାରା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରର ଗୃହିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତୀକ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ନିମନ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ରତ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ରାଇ ଦାମୋଦର। ତାଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ଅକ୍ରୂର ମଥୁରାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯମୁନା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ଓ ରାଇ ଦାମୋଦର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ବ୍ରତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାଧା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ପୂଜାବିଧି ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ କଥା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶୀ ଉକ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାଗିଣ ମୁଁ ଆଣିଛି ବର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ତୁମ୍ଭ କୋଳି ବସି ଘେନିକି ପୂଜା। ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଯେ ମୁଗ ସେ ଗଜା। ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବା ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସ ଠାରୁ ମାଘ ଠାରୁ ମାସ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଠାରୁ ଯୁଗ ନାହିଁ। ବେଦ ଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପବିତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଷୁବ ରେଖା ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥିତି ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏହି ସମୟରେ ପରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଦିନ ବହୁତ ଓ ରାତି ଛୋଟ ହୁଏ। ଏହି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼େ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ପୂଜା ପର୍ବ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଏହି ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତାର ମାସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମାସ ପଡ଼ିଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଷୁବେ ପାଶ ସମ୍ୟତୁ ସମବତ୍ସାର୍ଯ୍ୟ ତରବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ
ବିଶେଷ ଦିବସ। ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4ଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ବିଧି ରହିଛି। ଏହି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପୂଜାପାଠ ହେବା ସହିତ ଶିବ ପୂଜା ବିଧି ପଣା ଭକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ବିଧିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସେ ରମେଶସ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାଦଶେ ସଂଖ୍ୟକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବକ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ମଞ୍ଚସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଧି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସୁନା କୂଅରୁ ସର୍ବତୀର୍ଥମୟ କୂପଃ ତ୍ରତାସ୍ତେ ନିର୍ମଳ ଶୁଚି ତାମ୍ର ରୌପ୍ୟ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ 108 କୁମ୍ଭ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ସୁନା କୂପ ସର୍ବଦା ଆବୃତ ଥାଏ। କେବଳ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍କଳ୍ପ ହୁଏ। 108 ଜଳ କୁମ୍ଭକୁ 4 ଧାଡ଼ିରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ 35ଟି କୁମ୍ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 33ଟି କୁମ୍ଭ, ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ 22ଟି କୁମ୍ଭ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ 18ଟି କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବିଧି ରହିଛି। ଏହି ଜଳ କୁମ୍ଭମାନଙ୍କରେ ଚନ୍ଦନ, ଚୁଆ ମିଶ୍ରିତ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ନୀଳାଜାର ପତିତପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦ ବାହାର। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହସ୍ତୀବେଶ କରାଯାଏ। ହସ୍ତୀବେଶ ଧାର ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଆସିଲା ରଜ ପର୍ବ। ରଜ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ବୃଷ ମାସ ଶେଷ ବା ମାସନ୍ତ ଠାରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଶେଷ ଓ ଆଷାଢ଼ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ପହିଲି ରଜ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବସ 3 ଦିନ ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିପାଳିତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ଦିନ ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ମାତା ଏକ ନାରୀର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ହଳ ନ କରିବା, ମାଟି ଖନନ ନ କରିବା ଓ ବୀଜ ବପନ ଆଦି ଏଥିରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ମେଥି ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ରଜସ୍ୱଳା ପୃଥିବୀକୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ରଜ ପର୍ବର ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଓ ପିଠାପଣା ଖାଇବା ବିଧି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସର ଦୋଳି ଖେଳ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପିଠାପଣା ଖାଇ ପାନ ସେବନ କରି ନାରୀମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଦୋଳି କଲା ରଟ ରଟ, ମୋ ଭାଇ ମଥାରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ, ଦିଶେ କେଡ଼େ ଝଟ ଝଟ। ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ। ତାପରେ ଆସିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ମହାମହିମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା 3 ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରି 3 ରଥ ଚଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଠିକ୍ 9 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସେହି ରଥ ପୁଣି ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦର୍ପଦଳନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନୂଆଖାଇ। ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜୀବନବୋଧରେ
ଚୟ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି ବିଶେଷ ଭୂମିକା। ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ନୂତନ ଅମଳ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ ନିଜେ ସେବନ କରିବା ପରମ୍ପରା। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଦଶହରା ପର୍ବ। ଦଶହରା ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଶରତ ଋତୁରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା ସମାରୋହରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି କଟକରେ ଏହି ପୂଜା ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଓ ରାଳଲୀଳ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣମାନଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କର ଅନୁଭୂଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଦଶହରାରେ ଦେବୀଙ୍କର ଦଶଭୁଜା ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଏ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ। ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଏହି ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା। ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଓଷାରେ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ନିଜେ ଶକ୍ତି ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୋ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ପୁରୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ। ସମସ୍ତ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିଲେ ନିଶା ଏକ ନିଶା ଏହି ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତି। ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ରହିଛି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏହି ଓଷା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସକଳ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ଓଷା ବ୍ରତ ନୋଟଟି।